श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमद्गणाधिपतये नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तमहं ऋषीणमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षिता श्रीकृष्णाख्यं जगद्धाम परं धाम नमामि प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मानि परम भागवतां स्मरामि। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते यद्येव मे विशतु मानस राजन् प्राणपयान समये कफवात पीते कंठारोदन विदो स्मरं नतोऽस्मि। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित
चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। ये हनुमंत विराजिए कथा करहूँ महाराज तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। सभी श्रोता वैष्णवेर कोटि नमस्कार। देह निज पद धूलि मस्तके আমার দেহ নিজ পদ ধূলি মস্তকে আমার। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की जय। श्री ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री पंचतत्व भगवान की जय। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री षडगोस्वामी भगवान की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बासंती मैया की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लड्डू गोपाल की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। प्रेम परम पूज्य प्रातस्मरणीय 1008 स्वामी श्री प्रेमानंदास बाबाजी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय 1008 स्वामी श्री विनोद दास बाबाजी महाराज की जय। अपन अपन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुरभि गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त वैष्णव जन की जय हो। कीर्तन मंडली की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि
बोल। भागवत कथा हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करार पूर्वे मन एवं बाणी के पवित्र करबार जन्य पवित्र भगवानेर नामेर आमरा आश्रय नेब। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे এরকম না দু হাত তুলে। শ্রী রাধে मन तेरा बोले राधे कृष्णा। 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 तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा। मुख से निकले राधे कृष्णा। जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा। से बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री राधे हाथे ताली राधे राधे बोलो। श्री राधे पल के तेरी बोले राधे कृष्णा। अलग
के तेरी बोले राधे कृष्णा, पल 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 के तेरी बोले राधे कृष्णा, आँखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा, आँखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री बासंती मैया की हरि बोल, हरि बोल। धड़कन बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा, बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा, अंतर बोले राधे कृष्णा, रोम रोम बोले राधे कृष्णा, अंतर बोले राधे कृष्णा, तड़पन बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल राधा कृष्ण भगवान की परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रदिंदित विनिंदित
মৌর মুকুটধারী বংশীধারী শ্রী রাধারমণের, শ্রী বাঁকে বিহারীর, শ্রী মদন মোহনের, শ্রী গোপীনাথের বাংময়ী প্রতিমূর্তি স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের চরণে ষষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবত প্রণিপাত করে তথা আহ্লাদিনী শক্তিরাজ রাজেশ্বরী নন্দনন্দনী বৃষভানুনন্দিনী নিত্য নিকুঞ্জ বিহারিণী চঞ্চরিক শ্রীমতী রাধারানীর যুগল চরণে শতকোটিবার প্রণাম জানিয়ে পরম পূজ্য শ্রী সদ্গুরুদেব ভগবানের চরণে শতকোটিবার প্রণাম জানিয়ে ভগবান শ্রী সীতারামের চরণে শতকোটিবার প্রণাম জানিয়ে শ্রী রাধা মাধবের যুগল চরণে শতকোটিবার প্রণাম জানিয়ে জগৎ জননী ত্রিতাপ নিবারণী সমস্ত পাপ হারিণী সর্ব দুঃখ বিনাশনী সমস্ত বাধা বিনাশনী কলুকুলু নিনাদিনী শ্রীমতী গঙ্গা দেবীর চরণে শতকোটিবার প্রণাম জানিয়ে মাতা বাসন্তীর চরণে শতকোটিবার প্রণাম জানিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত ৩৩ কোটি দেবদেবীর চরণে শতকোটিবার প্রণাম জানিয়ে ভক্তিমতী মায়েদের, এখানে উপস্থিত ভক্তিমতী মায়েদের ও বাবাদের, আমাদের ভারতবর্ষের নবনিহাল কর্ণধার বালক এবং বালিকাগণকেও, বহু দূর দূরান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দদেরকে, আর এই বীরনগরের সমস্ত গ্রামবাসী আপনাদের সকলকে এবং এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথার আয়োজক কমিটি দাদাদেরকে এবং আজকের যে মুখ্য যজমান, সে মুখ্য যজমানকে, মঞ্চে মঞ্চস্থ সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু গন্ধর্বগণ, কাশী বেনারস থেকে আগত আমাদের মধ্যে শ্রী বিকাশ শাস্ত্রীজি, আপনাদের সকলকেই এ দাসানুদাসের অনন্ত কোটিবার জয় জয় শ্রী রাধে। বলো না রাধে রাধে, একটু জোরে বলো, আরো একটু জোরে বলো, জোরে বলো না, জয় জয় শ্রী রাধে। পরম পাবন পতিত পাবনী মাতা গঙ্গা দেবীর সান্নিধ্য লাভ আমরা করতে পেরেছি। মাতা গঙ্গা আমাদের উপরে কৃপা করেছেন যে তার তটে আমরা বসে থাকতে পেরেছি বা বসে আছি। মাতা গঙ্গা এবং বাসন্তী মাতার কৃপার ফলে আমরা এখানে বসে আছি। মানব জীবনের সার্থকতা কিসে আছে বলুন? আপনার মানব জীবন ধন্য কখন হবে? যখন আপনি ভগবানের জন্য কিছু করতে পারবেন। ভগবানের জন্য, নিজের জন্য যারা করে, নিজের জন্য যারা ভাবে, তারা কোনোদিন নিজের মানব জীবনকে ধন্য করতে পারবে না। মানব জীবন ধন্য কি করলে হবে বললেন? ভাগবত কথা শ্রবণ করলে হবে, ভগবানের সেবা করলে হবে, ভগবানের যারা ভক্ত তাদের সেবা করলে হবে। স্বরূপ সদ্গুরুদেব ভগবানের আশ্রয় নিলে হবে।
ভাগবতী গঙ্গায় স্নান করলে হবে, আর প্রেমানন্দে দুবাহু তুলে নিতাই গৌর হরি বল বললে হবে। মায়েরা, আমরা মানুষ, আমরা হচ্ছে বিবেক প্রধান জীব। আরো যত জীব আছে কারোর মধ্যে বিবেক বলে কোনো বস্তু নেই। বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, যত যা কিছু আমাদের মধ্যে থাকা সব কিছু আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিবেক বলে কোনো বস্তু নেই। কোনটা করলে আমি যশ পাবো, কোনটা করলে আমি অপযশ পাবো, সে কিন্তু জানে না। কি করলে আমার লাভ হবে, কি করলে আমার ক্ষতি হবে, কি করলে আমার নাম হবে, কি করলে আমার বদনাম হয়ে যাবে, এটা তারা কিছুতেই জানতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই জানার ক্ষমতা আছে। বলো রাধে রাধে। বলেই আমরা হচ্ছি বিবেক প্রধান। কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কখন আপনি জানতে পারবেন? যখন আপনার মধ্যে যে বিবেক আছে সে বিবেক জাগবে, তখন আপনি জানতে পারবেন কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ, কার সঙ্গে কেমন কথা বলতে হয়, কোন জায়গাতে যেতে হয় কোন জায়গাতে যেতে হয় না, কাকে কি বলতে হয় কি বলতে হয় না, কোন জিনিসটাকে খেতে হয় কোনটাকে খেতে হয় না। এগুলো কখন আপনি জানবেন? যখন আপনার মধ্যে বিবেক জাগবে। বিবেক যতদিন না আপনার জেগেছে আপনি কোনোদিন সৎ আর অসতের কোনো বিবেচনা করতে পারবেন না। বলো না রাধে রাধে। তো এই বিবেক কি করলে জাগবে কেউ বলতে পারবে? বিবেক কি করলে জাগবে? কি করলে বিবেক জাগবে? বিবেককে তো জাগাতে হবে। বিবেক না জাগলে কিচ্ছু করার না। তো বিবেক কি করলে জাগবে? বললেন সৎসঙ্গ করলে বিবেক জাগবে। সৎসঙ্গ ছাড়া বিবেকের কোনদিন উদয় হয় না, বিবেক কোনদিন জাগবে না। যতদিন না আপনি সৎসঙ্গে এসেছেন, যতদিন না আপনি সৎসঙ্গ করেছেন, আপনার কিছুতেই বিবেক জাগবে না। যারা সজ্জন প্রকৃতির লোক, যারা সজ্জন ব্যক্তি, তাদের যদি সান্নিধ্যে থাকতে শুরু করে দেন আপনি, তো আস্তে আস্তে করে আপনার বিবেক জেগে যাবে। আর সজ্জন ব্যক্তি আপনি কখন পাবেন? এই সৎসঙ্গ আপনার যে লাভ হয়েছে আজকে, লাভ কখন আপনার হবে? যতক্ষণ না শ্রী রাধা মাধবের আপনার উপরে কৃপা হবে আপনি সৎসঙ্গে আসতে পারবেন না। আজকে যে আপনারা এখানে আসতে পেরেছেন, ও মা, এখানে যে আপনারা আসতে পেরেছেন, শ্রীমতী রাধারানী আপনাদেরকে ডেকেছে তাই আপনারা আসতে পেরেছেন। শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা ছাড়া সৎসঙ্গে আসতে কেউ পারে না। আরো তো অনেক অনেক লোক আছে আপনাদের গ্রামে, তারা কই আসতে পারলো না। তাদেরকে শ্রীমতী রাধারানী ডাকেনি, যার জন্য তারা আসতে পারেনি। আপনাদেরকে শ্রীমতী রাধারানী ডেকেছে, যার জন্য আপনারা সৎসঙ্গে আসতে পেরেছেন। শ্রীমতী রাধারানী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করতে আসতে পেরেছে। তুলসীদাস গোস্বামী রামচরিত্র মানসে লিখলেন, খুব সুন্দর লিখেছেন। বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই, বিনু সৎসঙ্গ
विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। তো আমাদের উপরে ভগবানের বিশেষ কৃপা হয়েছে। যতক্ষণ না রাধা মাধবের কৃপা হবে ততক্ষণ সৎসঙ্গে আসতে পারবেন না। আর সৎসঙ্গে যতদিন না আসবেন আপনার বিবেক কিছুতেই জাগবে না। বলো রাধে রাধে, বলো না রাধে রাধে। আর একটু জোরে বলো, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो ना। একটু জোরে বলো, जय जय श्री राधे। আসুন, আজকে প্রথম দিন, কাল আজকে দ্বিতীয় দিন। কালকে আমরা শ্রবণ করেছি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা, মাহাত্ম্য কথা, মহিমার কথা, মহেত্বের কথা, লাভের কথা। 6 অধ্যায়ে শ্রীমদ্ ভাগবতের মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করা আছে পদ্ম পুরাণে। সে কথা কালকে আমরা শ্রবণ করেছি। আসুন, আজকে প্রথম দিন, তাই আজকে দ্বিতীয় দিন। আর দ্বিতীয় দিনে
প্রথম স্কন্ধ থেকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা শ্রবণ করব। খুব মন দিয়ে শুনবেন, একদম খুব মন দিয়ে শুনবেন। দ্বিতীয় দিনে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ থেকে আমরা শুরু করছি। আসেন একবার করজোড়ে সবাই বলবেন ওম নমো, বলুন ওম নমো ভগবতে ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। বাসুদেবায় নমঃ। আসুন প্রথম স্কন্ধের সর্বপ্রথম ভাগবত রচনা করার পূর্বে বা লেখার পূর্বে ভাগবতে মঙ্গলাচরণ করেছেন। দেখুন, যে কোনো কাজ করুন না কেন সর্বপ্রথম ভগবানকে একটু ধ্যান করে নিতে হয় বা ভগবানকে একটু স্মরণ করে। যে কোনো কাজ করুন না কেন সর্বপ্রথম আপনাকে একটু ভগবানের ধ্যান করে নিতেই করতে হয় কিনা। সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠে আপনি কি করেন? সর্বপ্রথম ভগবানকে একটু প্রণাম করেন তো, ভগবানকে একটু স্মরণ করেন তো। কে কে করেন না হাত তুলুন। আপনারা করেন না? সর্বপ্রথম কি বলেছেন? শতম বিহায় ভোক্তব্যং সহস্রম স্নানমাচরেৎ লক্ষম বিহায় দাতব্যম কোটিম ত্যক্ত্বাম হরিম ভজেৎ। চাণক্য বলেছেন, একটি সূত্রে বলেছেন যে সকালে সব কাজ ছেড়ে সর্বপ্রথম ভোজন করতে হয়, খাবার খেতে হয়। কত কাজ ছেড়ে? বললেন 100 কাজ ছেড়ে। তাহলে কি ঘুম থেকে উঠে উঠে আমরা ব্রাশ না করেই খেয়ে নেব? বললেন আরো শুনেন, এটা তো প্রথমে বললেন 100 কাজ ছেড়ে আগে ভোজন করতে। তারপরে বলেছেন 1000 যদি কাজ আপনাকে সকালে ছাড়তে হয় তো ছেড়ে সর্বপ্রথম স্নান করে নেন। কে কে স্নান করেন সকালে? আপনারা সবাই করেন স্নান? প্রত্যেককেই সকালেই করতে হয়। সব কাজ বাদ দিয়ে সকালে 1000 যদি কাজ আপনার করার থাকে তাহলে 1000 কাজ ছেড়ে আপনি স্নান করে নেন। তারপরে বললেন যদি 1 লক্ষ কাজ ছাড়তে যদি হয় তো ছেড়ে দিন। আপনার 1 লক্ষ কাজ আছে করার, সে কাজ যদি আপনার করতে হয় তাহলে সে কাজ ছেড়ে সর্বপ্রথম কাউকে আপনি দান করেন। কেউ আসবে দান নিতে, তবেই না তাকে দান করব। বললেন যদি আপনার বাড়িতে না আসে তাহলে আপনি তার জন্য রেখে দেন, আর কোনোদিন কোনো কেউ যদি আপনার বাড়িতে আসে তাকে সেদিন সবটা আপনি দিয়ে দেন। বলো রাধে রাধে। কিন্তু দানের কিছু আপনি অংশ প্রত্যেক দিন রাখবেন। কে কে রাখেন? দেখুন, ধরেন কেউ বছরে 1 বছর হয়ে গেল কেউ এলো না, তাহলে সে আমি টাকাটা বা সেই জিনিসটা আমি কাকে দেব? বললেন দুর্গা পুজোতে আপনি দিয়ে দেন, বা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান যদি আপনার গ্রামে হয় সে অনুষ্ঠানে আপনি দিয়ে দেন। প্রত্যেক দিন যদি 2 টাকা করে আপনি রাখেন দানের জন্য, তাহলে প্রত্যেক দিন রাখলে 365 দিনে কত হবে? কত হবে বলুন? যোগ করুন, যোগ না গুণ করুন, কত হবে? দুগুণ হয়ে যাবে কি না? তাহলে সে টাকা যদি আপনি কোনো অনুষ্ঠানে দেন তাহলে আপনার গ্রামে ভব্য একটা অনুষ্ঠান হবে কিনা? হ্যাঁ, ভব্য একটা উৎসব হবে কিনা? অবশ্যই হবে। কিন্তু আমরা দান করতে কার্পণ্যতা করছি। প্রত্যেক দিন আপনাকে দানের জন্য রাখতে কিছু না কিছু হবে। আপনি ভাববেন যে এটা আমি দান করে দিলাম, আর যতই কাজ আপনার থাকুক না কেন সব কাজ বাদ দিয়ে আপনি সর্বপ্রথম দানের জন্য কিছু রাখবেন। তাহলে আপনার বুদ্ধি পবিত্র হবে।
আপনার যে ধন সম্পত্তি, সে ধন সম্পত্তি আপনার চিরস্থায়ী থাকবে। এটা 1 লক্ষ কাজ ছেড়ে বললেন দান করতে। তারপরে বললেন 1 কোটি যদি কাজ ছাড়তে হয় তো ছেড়ে সর্বপ্রথম সকালে উঠে উঠে একটু ভগবানের ভজন করে, একটু ভগবানের নাম করে। সকালে উঠে উঠে আপনি যে বিছানাতে ঘুমান, সে বিছানাতে উঠে উঠে একটু আপনি বসে 5 মিনিট হোক, 2 মিনিট হোক, 10 মিনিট হোক, যেটুকু আপনি সময় পেয়েছেন সেটুকু সময় আপনি বের করে অবশ্যই ভগবানের নাম একটু করতে হবে। দেখবেন যদি আপনি ভগবানের নাম করেন তাহলে আপনার সারা দিনটা যে যাবে সে খুব আনন্দে যাবে। বলো রাধে রাধে। যদি কোনো আপদ বিপদ আসে তো আপনি বুঝতেই পারবেন না, আসবে একটু টাচ করে আপনাকে চলে যাবে, আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না যদি আপনি ভগবানের নাম করেন। ভগবানের যে নাম আছে সে নামের খুব মহিমা আছে। বলিয়ে ভক্ত বৎসল্য ভগবান কি জয়। তো এই ভাগবত রচনা করার পূর্বে সর্বপ্রথম ভগবানকে একটু স্মরণ করেছে, ধ্যান করেছে। কে করলেন? বললেন বেদব্যাস, যে এই গ্রন্থের রচনা করেছেন তিনি ধ্যান করেছেন। দেখুন ধ্যান কার করতে হয়, পান কি করতে হয়, আর যদি জানতে কিছু চান তাহলে কাকে জানলে আপনার সব কিছু জানা হয়ে যাবে। আসুন এই মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে আপনারা শুনবেন বা জানতে পারবেন। খুব মন দিয়ে শুনবেন। কেমন? বলো রাধে রাধে, বলো না রাধে রাধে। জন্মাদ্যস্য যতোऽন্বয়াদিতরতশ্চার্থে স্মভিজ্ঞস্বরাन् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। ধ্যান কার করা উচিত, কার ধ্যান করব? বললেন যিনি জন্ম স্থিতি আর সংহারের হেতু। আমাদেরকে কে জন্ম দিয়েছে? আমরা এটাই বলবো যে মা জন্ম দিয়েছে। মাকে কে জন্ম দিয়েছে? তার মা দিয়েছে। তার মাকে কে জন্ম দিয়েছে? কোনো এক মা দিয়েছে, এটাই তো আমরা বলবো। কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনবেন, সর্বপ্রথম আমাদের মা বাবা কে হয়েছিল? সর্বপ্রথম মা বাবা বলতে আমাদের একজন, সে হলো ভগবান। ভগবানের থেকেই আমরা এত বিস্তার হয়েছে, এত যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি সব ভগবান থেকেই হয়েছে, আর সব ভগবানই হয়ে আছে, ভগবান ছাড়া কিছু নেই। জন্ম দাতাকে ভগবান, লালন পালন আমাদের কে করছে? আমরা কি বলবো যে আমাদের বাবা না থাকলে আমাদের লালন পালন হতো না, বা আমার মা না থাকলে আমার লালন পালন। যখন আমরা গর্ভে ছিলাম তখন আমাকে কে লালন পালন করেছিল? তখন তো মা বাবা ভিতরে ছিল না যে আমাকে সে লালন পালন করত। ভিতরে যখন মায়ের পেটে আমরা ছিলাম, গর্ভে ছিলাম, তখন আমাদেরকে কে রক্ষা করছিল? কে আমাদেরকে লালন পালন করছিল? তখন আমাদেরকে কে খাবার ওখানে দিচ্ছিল? কে আমাদেরকে রক্ষা করছিল? কে সেটা? বললেন তিনি হলেন একমাত্র ভগবান। ভগবানই আমাদেরকে সবসময় রক্ষা করছেন বা আমাদেরকে সবসময় লালন পালন করছেন। তো
তো জন্মদাতাও ভগবান, লালন পালন কর্তাও ভগবান, আর সংহার কর্তাও হচ্ছেন ভগবান। ভগবান ছাড়া এই পৃথিবীতে অন্য কেউ নেই, কারো অস্তিত্ব নেই যে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে কন্ট্রোল করতে পারে। আপনি আপনার পরিবারটাকেই ঠিকভাবে চালাতে পারছেন না, তো আপনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাকে কি করে চালাবেন? আমরা নিজের পরিবারটাকে ঠিকঠাক ভাবে চালাতে পারছি না, তাহলে এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যিনি চালাচ্ছেন তিনি কি করে চালাচ্ছেন? আমরা আমার প্রতিবেশী যদি একটু উন্নতি করে নেয়, তাহলে তাকে দেখে আমরা জ্বলতে শুরু করে দিই, করি কি না? ও এত উন্নতি করে নিল। ভগবান কারোর জন্য হিংসা করে না, কারোর উপরে ভগবান হিংসা করে, সবাইকে কন্ট্রোল ভগবানই করছেন। তাই এখানে ভগবানকে জন্মাদস্য বলা হয়েছে। তিনি অনভিজ্ঞ, তিনি সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে বসে আছে। বলো না রাধে রাধে। তিনি স্বরাট, ভগবানকে স্বরাট বললেন, যে নিজের প্রকাশে প্রকাশিত হয়ে আছে, যিনি ব্রহ্মাকে বেদের জ্ঞান দিয়েছে। বেদকে ব্রহ্মা জানতেন না, বেদের জ্ঞান ব্রহ্মাকে কে করিয়েছেন? ভগবান। দেবতারা যাকে জানতে পারেনি, তিনি হলেন একমাত্র ভগবান। তো যদি ধ্যান করতে হয় তো কেবল একমাত্র সে সত্য পরমাত্মা ভগবানকে ধ্যান করতে হয়। যদি আপনি সে সত্য পরমাত্মাকে ধ্যান করেন, তাহলে আপনার বুদ্ধি সুবুদ্ধিতে পরিণত হবে। যাদের বুদ্ধিতে সংসার আছে তারা কিছুতেই ভগবানকে জানতে পারবে না। নিজের বুদ্ধিটাকে পবিত্র যদি করতে চান আর ভগবানকে যদি লাভ করতে চান, তাহলে নিজের বুদ্ধিতে জগৎকে না জগদীশকে বসাতে হবে। বলো রাধে রাধে। তাহলে আপনার বুদ্ধি পবিত্র হয়ে যাবে আর আপনি সব সময় ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করবেন। এমন আমরা সংসারের বিষয়বস্তু পাওয়ার দিনরাত চেষ্টা করি, চেষ্টা করেও আমরা ফেল হয়ে যাই কিনা? এরকম চেষ্টা ভগবানকে পাওয়ার জন্য আমরা করছি? যদি করছি না তাহলে আমরা সবাই ফেল। ভগবানকে পাওয়ার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। মঙ্গলাচরণের এটাই ভাবার্থ। আসুন তারপরের যে মঙ্গলাচরণ আছে সেটা কেমন বললেন? কাকে জানতে হয়, কে জানার মতো আছে সংসারে? আমরা কি বলি? কথায় কথায় বলি, হ্যাঁ আমি তোমাকে জেনেছি, তুমি কেমন লোক আমি তোমাকে জানি ভালো করে, বলি কি না? তুমি কেমন লোক আমি খুব ভালো করে জানি। এরকম কোনদিন ভগবানকে বলেছেন যে তুমি কেমন লোক আমি তোমাকে ভালো করে জানি? দেখুন, কোন ব্যক্তিকে জেনে আপনি কিছু লাভ পাবেন না। যদি লাভ চান তাহলে কোন ব্যক্তিকে না জেনে ভগবানকে জানার চেষ্টা করুন। কাকে জানার চেষ্টা করতে হবে বলুন না, বলুন বলুন। ভগবান বললেন, ধর্ম প্রৌজিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরাণাম সতাম वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। দেখুন একটা কথা বলি,
এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত আপনারা শ্রবণ করতে এসেছেন, এই শ্রীমদ্ ভাগবতের বিষয় কি কেউ জানেন? যদি জানেন তো হাত তুলুন। শ্রীমদ্ ভাগবতের বিষয় কি? শ্রীমদ্ ভাগবতের অধিকারী কারা? শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীমদ্ ভাগবতের সম্বন্ধ কি, আর শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করার প্রয়োজন কি, এই চারটি কথা এখানে বর্ণনা করেছেন এই শ্লোকের মাধ্যমে। তো শ্রীমদ্ ভাগবতের বিষয় হচ্ছে পরম ধর্মকে জানা। ধর্ম দুই প্রকারের আছে, একটা ধর্ম আর একটা পরম ধর্ম। ধর্ম কোনটাকে বললেন? খুব মন দিয়ে শুনবেন। ধর্ম কোনটাকে বললেন? আপনি মা বাবার সেবা করছেন, এটা ধর্মের মধ্যে পড়ে। আপনি নিজের স্বামীর সেবা করছেন, এটাও ধর্মের মধ্যে পড়ে। আপনি কারোর উপকার করলেন, এটাও ধর্মের মধ্যে পড়ে। আপনি সমাজ সেবা করছেন, আপনি আপনার পরিবারের সেবা করছেন, আপনি সত্য কথা বলছেন, সত্য পথে চলছেন, সৎ আচরণ করছেন, আপনি কারোর উপরে হিংসা করছেন না, এগুলো হচ্ছে ধর্ম। এগুলো কি? কারোর উপরে আপনি দয়া করছেন, এগুলো হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু পরম ধর্ম কি? পরম ধর্ম কি? ধর্ম যদি আপনি করেন তাহলে আপনাকে স্বর্গে যেতে হবে, আর স্বর্গ থেকে একদিন আপনার পতনও নিশ্চিত আছে। স্বর্গে যান, নরকে যান, আপনাকে আসতে এই মর্ত লোকেই হবে। কিন্তু যদি আপনি শ্রীধাম বৈকুণ্ঠে চলে যান তাহলে আর আপনাকে আসতে হবে না। তাহলে ধর্ম করলে স্বর্গে স্থান আছে, আর পাপ করলে নরকে। কিন্তু পরম ধর্ম যদি করে আপনি যান তাহলে আপনার স্থান কোথায় আছে? শ্রীধাম বৈকুণ্ঠে আছে। কোথায় আছে? শ্রীধাম বৈকুণ্ঠ। শ্রীধাম বৈকুণ্ঠে চলে গেলে আর আপনাকে আসতে এখানে হবে না। কোনো আর চিন্তা আপনার থাকবে না। সংসারে থেকে আমরা সদা সর্বদা দুঃখ পেয়ে থাকি, কোনদিন সুখ আর আমরা পাই না। সুখ পাওয়ার চেষ্টা করছি, সুখ আমাদের আসছে, কিন্তু কিছুদিন থেকে আবার চলে যাচ্ছে, আবার সে দুঃখ আর দুঃখ। দুঃখ থেকে আমরা কিছুতেই বেরোতে পারছি না। সংসারের জ্বালা আর আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারছি। এরকমও মায়েরা বা বাবারা এখানে বসে আছে, যারা সংসারের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে, কেউ নিজে সুসাইড করে নিয়েছে। করে নিয়েছে কিনা? সংসারের জ্বালা অসহ্য, অসহ্য, সহ্য করা খুব অসম্ভব। সংসারের জ্বালা খুব সহ্য করা কঠিন। বলো না রাধে রাধে, একটু জোরে বলো। তাহলে আমরা চাইছি যে সদা সর্বদা যেন আমি বৈকুণ্ঠে স্থান পেয়ে যাই, যাতে আর আমাকে এই মর্তলোকে না আসতে হয়। আচ্ছা, কেউ মরতে চান? কেউ মরতে চান? কেউ মরতে চায় না। দেখুন, আমরা মরতে যে কষ্টটা পাই তার থেকে বেশি কষ্ট আমাদের কোথায় হয় জানেন? যখন আমরা মাতৃগর্ভে থাকি। মাতৃগর্ভে থাকাটা খুব কষ্টকর। নরকেও আপনি যে দণ্ড বা যে জ্বালা সহ্য করে নিতে পারবেন, তার থেকেও 10 গুণ জ্বালা আপনাকে মাতৃগর্ভে সহ্য করতে। ওই মাতৃগর্ভের মধ্যে আপনাকে খাবারও খেতে হবে, আপনাকে মলমূত্র সবকিছু ওখানেই ত্যাগ করতে হবে, আর ওখানেই আপনাকে ঘুরতে হবে।
কোথাও যদি আপনি ট্রেনে চলে যাচ্ছেন, ট্রেনে খুব ভিড় আছে বগিতে, আর বাথরুমে যদি আপনি জায়গা পেয়েছেন একটু দাঁড়াবার, তাহলে সে যাত্রাটা আপনার কেমন হবে বলুন? কত কষ্টকর হবে। আপনার প্রতি মিনিট যে যাবে সময়, সেটা একটা দিন রাতের মতো যাবে। যতক্ষণ না আপনি সে ট্রেন থেকে নামবেন, আপনি কিছুতেই শান্তি পাবেন না। ট্রেনে যখন আমরা যাত্রা করি বা কোথাও যাতায়াত করি, তখন আমরা ভালো একটা সিট চাই, চাই কি না? যে একটা বসার সিট হলে খুব ভালো। আর সে সিটটা না পেয়ে যদি আপনি বাথরুমে একটু দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছেন, তাহলে আপনার সে যাতায়াতটা কেমন হয়ে যাবে? কষ্টকর হয়ে যাবে। হবে কি না? হ্যাঁ কি না বলুন? হ্যাঁ কি না? তাহলে তার থেকেও বেশি কষ্ট আমরা মাতৃগর্ভে পেয়েছি। আমরা যে কেই হোক না কেন, প্রত্যেককেই কষ্ট আমাদেরকে পেতে হয়েছে মাতৃগর্ভে। নরকের থেকেও বেশি কষ্ট আপনাকে বা আমাদের সকলকে ভোগ করতে মাতৃগর্ভে। আপনি বা আমি বা আমরা সবাই মরতে যে কষ্টটা পাবো না, তার থেকে বেশি কষ্ট মাতৃগর্ভে পেয়েছি। তাহলে মায়েরা, যদি আর কোনোদিন মরতে না চান, আর যদি কোনোদিন মাতৃগর্ভে না আসতে চান, আর যদি কোনোদিন জন্ম না নিতে চান, তাহলে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের মতো দুহাত তুলে নিতাই গৌর হরি বল বলে বলে প্রভুকে ডাকতে হবে। হা কৃষ্ণ বলে, হা কৃষ্ণ বলে প্রেমানন্দে ঠাকুরকে ডাকতে হবে, ভগবানের নাম করতে হবে, ভগবানের কথা শুনতে হবে, সৎসঙ্গ করতে হবে। একটু সময় বের করে সংসারকে ফাঁকি দিয়ে একটু সময় বের করে ভগবানের ধামে যেতে হবে, একটু ভগবানের লীলা চিন্তন করতে হবে। এগুলো যদি আপনি প্রত্যেক দিন করতে শুরু করে দেন, প্রেমানন্দে যদি দুহাত তুলে ভগবানকে যদি ডাকতে শুরু করে দেন, তাহলে আর আপনাকে এখানে আসতে হবে না। আপনার মৃত্যু হবে না, আপনার জন্ম হবে। আপনি সদা সর্বদার জন্য ভগবান শ্রী হরির চরণের দাস হয়ে যাবে। ভগবান শ্রী হরির চরণে আপনি স্থান পেয়ে যাবেন। তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবত কথার যে পরম এই বিষয় হচ্ছে, সে বিষয় হচ্ছে পরম ধর্ম। পরম ধর্ম কি আপনি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করলেই জানতে পারবেন। তারপরে বললেন শ্রীমদ্ ভাগবত কথার অধিকারী কারা? শ্রবণ করার অধিকারী। বললেন যাদের মধ্যে ঈর্ষা নেই, তারাই হলো শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করার অধিকারী। এখানে মৎসর বলা হয়েছে, নির্মৎসর। আপনাকে নির্মৎসর হতে হবে। ঈর্ষা যদি আপনার হৃদয়ে থাকে, তাহলে কোনোদিন আপনি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করে কিছু লাভ পাবেন না। ঈর্ষা জানেন তো আপনারা? কাউকে দেখে জ্বালা, কারো উন্নতি দেখে জ্বালা, এটাই হচ্ছে ঈর্ষা। মৎসর, মশা জানেন? মশা যদি দংশন করে, তাহলে ম্যালেরিয়া, ফ্যালেরিয়া, ডেঙ্গু এগুলো হয়ে যাবে। হবে কিনা? তার থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি করি? মশারি ব্যবহার করি, অল আউট ব্যবহার করি, ম্যাক্সো জ্বালিয়ে আমরা রাত্রে ঘুমাই, যাতে মশা দংশন না করতে পারে। কিন্তু ভিতরের যে মশা আছে, ঈর্ষা রূপী মশা, সে মশা থেকে বাঁচার জন্য আপনারা কি কি করছেন?
বাঁচার কোনো উপায় করছেন? যতদিন ভিতরের মশা আপনার না মরেছে ততদিন আপনি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করে কোনো কিছুই পাবেন না। একজন ভগবানের ভক্ত ছিল, দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করে মহাদেবকে প্রসন্ন করে নিল। মহাদেব প্রকট হলেন, মহাদেব বললেন বর চাও। ভক্ত বললেন হে প্রভু আমি তপস্যা করেছি, আমি এই বর চাইছি যে যে হে প্রভু আমি যেটা যেটা ভাবি সেটা সেটা পেয়ে যাই, এরকম আমাকে বর দিন। বলে ঠিক আছে এই বরটা আমি তোমাকে দেব, কিন্তু তুমি যেটা পাবে তার থেকে দুগুণ বেশি তোমার যে প্রতিবেশী সে পাবে। তোমার যে প্রতিবেশী সে দুগুণ করে পাবে আর তুমি একগুণ পাবে। প্রভু অন্য কোনো বর নেই? বললেন আমার কাছে যদি তুমি কিছু পাওয়ার বর চাইছো তাহলে তো আমার কাছে এটাই বর আছে যে তুমি যেটা যেটা ভাববে সেটা সেটা পাবে, কিন্তু তোমার যে প্রতিবেশী সে দুগুণ করে পাবে। বললেন আমি তো এটাই পাওয়ার জন্যই তপস্যা করেছিলাম, তাহলে নিয়ে নাও। বললেন প্রভু তাহলে দিয়ে দাও। মহাদেব বর দিয়ে চলে গেলেন। সে ভদ্রলোক বাড়ি এলেন, এসে বসেছেন। তার স্ত্রী বললেন ইগো তপস্যা করে এলে কি নিয়ে এলে? বললেন আমাকে বর দিয়েছে আমি যেটা চাইবো সেটা পাবো, তাহলে আমার একটা বাড়ির খুব দরকার আছে, একটা বাড়ি চেয়ে নাও। বললেন খুব সুন্দর যেন একটা আমার বাড়ি হয়ে যায়। এটা বলতে বলতে সঙ্গে সঙ্গে সে তার একটা বাড়ি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার যে প্রতিবেশী ওর যে প্রতিবেশীর দুটো বাড়ি হয়েছে। প্রতিবেশীর কটা বাড়ি হলো বলুন বলুন? দুটো বাড়ি হয়ে যাওয়ার পরে মনে মনে ভাবছে একটা গাড়ি হলে খুব ভালো হতো। ভাবছে যে একটা গাড়ি হয়ে গেলে খুব ভালো। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরের বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে এসে দেখছে একটা গাড়ি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে যখন তাকিয়ে দেখছে তখন দেখছে যে প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে বাড়ির বাইরে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বলো রাতে ও বলছে একতলা বাড়ি না, আমার যেন 3 তলা বাড়ি হয়ে যায়। ওর তো হলো 3 তলা, কিন্তু এর হলো 3 তলা, কিন্তু ওর যে প্রতিবেশীর হয়ে গেল 6 তলা। বলো রাতে আরে তপস্যা করলাম আমি, কষ্ট করে তপস্যা করলাম আমি, আমার হচ্ছে 1 গুণ আর আমার প্রতিবেশীর হচ্ছে 2 গুণ। আমার 10 বিঘা জমি হলে খুব ভালো, এর হলো 10 বিঘা জমি, ওর হয়ে গেল 20 বিঘা। যেটা যেটা চাইছে সেটা সেটা 1 গুণ করে এর হচ্ছে, কিন্তু ওর প্রতিবেশীর হয়ে যাচ্ছে 2 গুণ করে। ও ভাবছে বাপরে বাপ হায় হায় আমি কি করলাম। এবার মনে মনে ভাবছে যে আমার একটা পা ভেঙে গেলে খুব ভালো। মানে ও এবার ভাবছে যে কি করলে কি হবে, কি করলে কি হবে। ও ভাবতে যখন শুরু করলো তখন ভেবে ও এটাই বের করলো, আচ্ছা ঠিক আছে এবার থেকে আমি দেখাচ্ছি। ও মনে মনে ভাবছে একটা পা আমার ভেঙে গেলে খুব ভালো। এর ভাঙলো একটা পা, কিন্তু ওর যে প্রতিবেশী ছিল প্রতিবেশীর ভেঙে গেল 2টো পা। বলো রাতে এ বলছে যে আমার বউ যদি মারা যেত তাহলে খুব ভালো হতো। এর স্ত্রী মারা তো গেল, একটা স্ত্রী, ওর 2টো স্ত্রী ছিল, ওর 2টো স্ত্রী মারা গেল। বলো রাতে এ ভাবছে যে আমার একটা চোখ ফুটে গেলে খুব ভালো হতো। এর চোখ ফুটলো একটা, কিন্তু ওর প্রতিবেশী ওর চোখ ফুটে গেল 2টোই। বলো রাধে রাধে, বলো না রাধে রাধে, আরেকটু জোরে বলো। একেই বললেন ঈর্ষা, একেই বললেন কি বললেন? ঈর্ষা। কাউকে দেখে আমরা সহ্য করতে পারছি না, সহ্য না করাটাকেই বললেন ঈর্ষা। তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা
শ্রবণ করার অধিকারী কারা বললেন? যাদের মধ্যে ঈর্ষা নেই তারাই হলো শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করার। তাহলে কি আমরা অধিকারী না? বললেন যাদের মধ্যে ঈর্ষা আছে তারা কি অধিকারী না? বললেন হ্যাঁ অবশ্যই। ঈর্ষা থাকলে কোনো লাভ হবে না, আর ঈর্ষা না থাকলে অনেক লাভ হবে। অনেক কিছু আপনি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করে পেয়ে যাবেন। যেটা যেটা আপনার ইচ্ছা আছে মনের মধ্যে সমস্ত কিছু আপনি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করে পেয়ে যাবেন, যদি আপনার হৃদয় পবিত্র হয়ে যায়। আর পবিত্র হবে ভগবানের কথা শ্রবণ করলে। যদি ঈর্ষা হৃদয়ে আছে তাহলে একদিনে আপনার যাবে না। দৈনন্দিন আপনাকে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে। যতদিন আপনি কথা শ্রবণ করবেন ততদিন আপনার হৃদয় নির্মল হবে, পবিত্র হবে, বিকার শূন্য হৃদয় আপনার হয়ে যাবে। নির্মৎসরা নাম। আর সম্বন্ধ কার সঙ্গে স্থাপিত করতে বললেন? কার সঙ্গে সম্পর্ক করতে বললেন? কাকে আপন করতে বললেন? শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন, শুনুন। শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরেরীশ্বরঃ। শুধুমাত্র ভগবানকে আপন করতে বলেছেন। আপন বলতে সংসারে কেউ আছে তো সে হচ্ছে ভগবান। ভগবান ছাড়া আপন বলতে সংসারে কেউ নেই। কেউ আছে? আহা, শ্রীমতী দ্রৌপদীর যখন বস্ত্র হরণ করার জন্য তাকে টানতে টানতে রাজসভাতে নিয়ে আসা হলো। সভাতে দ্রৌপদীর 5 পুরুষ স্বামী তারা বসে আছে। ভীষ্ম পিতামহ বসে আছে, কুলগুরু দ্রোণাচার্য বসে আছে, যত সব রথী মহারথীরা সে সভাতে বসে বস্ত্র হরণ করছে। বস্ত্র দুঃশাসন টানতে শুরু করেছে। একে নির্বস্ত্র করে দাও, বস্ত্র শূন্য করে দাও। এ বলে যখন দুর্যোধন বলেছে বস্ত্র শাড়ি টানতে শুরু দুঃশাসন করলো। পাঁচ স্বামীর 5 পুরুষের যিনি একমাত্র স্ত্রী, তার মতো সাধ্বী স্ত্রীর যদি এরকম অপমান করা হয় তাহলে এটা কি সহ্য করে নিতে কোন স্বামী পারবে? কোন পুরুষ পারবে? সে 5 পুরুষের একমাত্র সাধ্বী স্ত্রী দ্রৌপদী যখন 5 স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখছে যে আমার স্বামীরা এখানে বসে আছে আমাকে রক্ষা করবে, তাদের দিকে তাকিয়ে যখন তাদেরকে ডাকছে তখন তারা আর কিছুতেই দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়েও দেখছে না। তাকিয়ে দেখছে না। দ্রৌপদী চিৎকার করে যাচ্ছে, ডেকে যাচ্ছে, কিন্তু আর কেউ তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। ও ভাবছে আমার 5 জন স্বামী আমাকে রক্ষা করলো না তো কি হলো? আমার ভীষ্ম পিতামহ বসে আছে সভাতে, তাকে যদি একটু ডাকি সে আমাকে অবশ্যই রক্ষা করতে আমার দিকে এগিয়ে আসবে। ভীষ্ম পিতামহের দিকে তাকিয়ে ভীষ্ম পিতামহকে ডাকছে। ভীষ্ম পিতামহ মাথা নিচু করে বসে গেল। ভীষ্ম পিতামহ তিনিও আর দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে এলেন না। কুলগুরু দ্রোণাচার্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে কুলগুরু দ্রোণাচার্য একটু আমাকে রক্ষা করতে আসবে। কুলগুরু দ্রোণাচার্য আর এলেন না। এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যার দিকে সে তাকিয়ে আর তাকে ডাকেন। প্রত্যেকেই ডেকেছেন কিন্তু কেউ আর তার কথা শোনেনি। কুলগুরু কৃপাচার্যের দিকে যখন দ্রৌপদী তাকিয়ে দেখেছে তখন কুলগুরু কৃপাচার্যের মধ্যে সামর্থ্য নেই যে সে আর রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তার মানে এটা না যে কুলগুরু কৃপাচার্য চুপচাপ বসে থাকবে। কুলগুরু কৃপাচার্য একটা আঙুল দেখিয়ে দ্রৌপদীকে মানে বলতে চাইছে, হে দ্রৌপদী,
হে দ্রৌপদী, তোমাকে রক্ষা করার মতো কারোর ক্ষমতা যদি আছে, সে হচ্ছে একমাত্র অনাদিরাদি গোবিন্দ। একটা আঙুল দেখিয়ে তাকে বলতে চাইছে যে তুমি আর কারো শরণে না, যে অনাদিরাদি গোবিন্দের শরণে যাও। তার শরণে গেলে তাকে প্রেমানন্দে যদি ডেকে যদি তুমি ডাকো, তাহলে অবশ্যই তোমাকে সে রক্ষা করবে। দ্রৌপদী জানতে পেরে আর বিলম্ব না করে দুহাত তুলে শাড়িটাকে দাঁতে করে দেবে, প্রভুকে ডাকছে, আর দুঃশাসন নিষ্ঠুর ভাবে শাড়ি টানতে শুরু করেছে। মাতা রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারবার করে বলতে শুরু করলেন, হে প্রভু, যাও না, যাও না, দ্রৌপদীকে রক্ষা করো না, তোমার নাম ধরে ডাকছে, যাও না, একটু রক্ষা করে দাও না। ভগবান বললেন, হে রুক্মিণী, এখনো দ্রৌপদী ভাবছে যে আমি নিজের রক্ষা নিজে করে নিতে পারবো, বলেই তো শাড়িটাকে দাঁতে দেবে রেখেছে। যতক্ষণ না এ সব কিছু আমার চরণে সঁপে দিবে, ততক্ষণ একে রক্ষা করতে আমি যাব না। দ্রৌপদী আর যখন নিজের শাড়িকে দাঁতে দাঁততে পারছে না, তখন আর দ্রৌপদী নিজের শাড়িকে না দেবে প্রেমানন্দে দুহাত তুলে বলছে, গোবিন্দ, হে নিতাই গৌর, হে গোবিন্দ তুমি রক্ষা করো, গোবিন্দ, হে গোবিন্দ তুমি রক্ষা করো, গোবিন্দ, গোবিন্দ তুমি রক্ষা করো, গোবিন্দ। দুহাত তুলে যখন গোবিন্দকে প্রেমানন্দে ডেকেছে, তখন আমার গোবিন্দ দৌড়ে এসেছে আর দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছে, দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছে। তাহলে মা, এই সংসারে ইহ জগতে আপন বলতে কে আছে? ইহ জগতে সংসারে আপন বলতে কেবল একমাত্র অনাদিরাদি গোবিন্দ আছে, ভগবান আছে। ভগবান ছাড়া আপন বলতে কেউ নেই। নিজের মনের কথা, নিজের দুঃখের কথা যখন কাউকে শোনাবে, তখন সে আপনার দুঃখের কথা শুনে সে তো একটু আপনাকে খুশি করার জন্য বলবে, না ভাই দুঃখ হয়েছে, না এই দুঃখটা না হলেই ভালো হতো। আপনার সামনে সে একরকম বলবে, আর যখনই আপনি তার কাছ থেকে যখন চলে যাবেন, তখন সে আর আনন্দ পাবে, ও বলবে না খুব ভালো হয়েছে, দুঃখ হয়েছে এর, খুব ভালো হয়েছে। সহযোগ করার মতো কেউ নেই, আনন্দ নেওয়ার জন্য সবাই বসে আছে। আপনার যদি দুঃখ হয়েছে, কাঁদতে আপনাকে হবে, আপনার জন্য কেউ কাঁদবে না। আমরা সংসারের জন্য তো খুব কেঁদেছি, মা বাবা স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ের জন্য আমরা খুব কেঁদেছি। কোনদিন দুবাহু তুলে নিতাই গৌর হরি বল বলে কি আমরা কাঁদতে পেরেছি? প্রেমানন্দে কি আমরা ভগবানের জন্য একটু কাঁদতে পেরেছি? হা কৃষ্ণ বলে যেদিন গোবিন্দের নাম ধরে কাঁদবে, হে গোবিন্দ তুমি এসো না, গোবিন্দ তুমি না এলে আর আমি থাকতেই পারবো না। যেরকম শ্বাস না নিলে আমরা বাঁচতে পারবো না, যেদিনে কথা বলবে, গোবিন্দ তোমাকে একটু না দেখলে, তোমাকে একটু স্পর্শ না করলে, তোমার সঙ্গে একটু কথা না বললে আমি থাকতে পারছি না, সেদিন আমার গোবিন্দ আসে কিনা তুমি একবার দেখে নিও মা। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল। ইহ জগতে আপন বলতে কেবল একমাত্র ভগবান আছে, ভগবান ছাড়া আপন বলতে কেউ নেই।
सत्यो हृदय वरुध्यते पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तच्छम्। এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করার প্রয়োজন কি? শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করার প্রয়োজন হচ্ছে যে যেন আমি খুব সহজে ভগবানকে লাভ করতে পারি, খুব সহজে যেন আমি গোবিন্দের হয়ে যেতে পারি। এটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করার প্রয়োজন। দেখুন, আপনাদের হৃদয়ে কখন ভগবান চলে এসেছে? যখন আপনি কথাতে আসবো মনে করেছেন, মনটাকে স্থির করেছেন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ আপনার হৃদয়ে চলে এসেছে। এখনো আপনি আসেননি, শ্রবণ করতে শুরু করেননি, শুধু মনটাকে স্থির করেছে যে আমি আজকে কথা শ্রবণ করতে যাব, তখনই ভগবান আপনার হৃদয়ে চলে এসেছে। বলো রাধে রাধে, বলো না রাধে রাধে, আর একটু জোরে বলো। সদ্যো হৃদয় বরুদ্য তত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণা। হৃদয়ে আমাদের গোবিন্দ এসেছে, তাই আমরা এখানে আসতে পেরেছি, তাই আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করতে আসতে পেরেছি। বলো না রাধে রাধে, একটু জোরে বলো। তারপরে বললেন, পান করার মতো বস্তু সংসারে কি আছে? পান করার মতো বস্তু কি আছে? বললেন, যদি পান করতে চান তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা রস পান করুন। নিগম কল্পতরোর গলিতম ফলম সুখমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম পিবতম ভাগবতম রসমালয়ম মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা। বলো রাধে রাধে। নিগম রূপী, নিগম, নিগম মানে বেদ, বেদ রূপী কল্প বৃক্ষের সুপক্ক ফল হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত। এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে রসস্বরূপ বললেন। পাকা ফল তো বললেন, তার সাথে সাথে রসস্বরূপ বললেন, বিগলিত ফল। এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথাকে শুনতে বললেন না, পান করতে বললেন। কি করতে বললেন? এটা শোনার বস্তু না, এটা হচ্ছে পান করা। পান করার বস্তু কেন বললেন, শোনার বস্তু কেন বললেন? দেখুন, শুনতে কি বললেন? সংসারী যারা গল্প করে, যারা এর কথা ওর কথা বলে শোনায় কাউকে, সেসব কথা শুনুন। শোনা কথা আপনি একদিন ভুলে যাবেন, কিন্তু পান করা জিনিসটা আপনার ভিতরে গেলেই প্রভাব কিছু আপনার মধ্যে পড়বেই পড়বে। দেখুন, আপনি যদি দুধ পান করেন তাহলে দুধের প্রভাব আপনার উপরে পড়বে। আপনি যদি মদ পান করেন তো মদেরও প্রভাব আপনার মধ্যে পড়বে। যদি আপনি বিষ পান করেন তো বিষেরও প্রভাব আপনার মধ্যে পড়বে। যদি আপনি জল পান করেন তো জল পানেরও প্রভাব আপনার মধ্যে, জলেরও প্রভাব আপনার। যদি আপনার খাসি হয়েছে তো আপনি কি খান? সিরাপ খান, খান তো? সিরাপ খেলে আপনার সে সিরাপের প্রভাব আপনার উপরে পড়বে, আপনার খাসি ভালো হবে। তদ্রূপ এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে যদি আপনি পান করেন তাহলে পান করলে আপনার উপরে অবশ্যই প্রভাব কিছু না কিছু পড়বে, আপনার জীবনে পরিবর্তন আসবেই আসবে। বলো না রাধে রাধে। তাহলে পান কিসে করব? কোন পাত্রের মধ্যে উপর দিয়ে পান করব? এই যে কান দুটো ভগবান দিয়েছেন, এই কান দুটোকে ঠোঙা বললেন। কি বললেন? এই কান দুটোকে ঠোঙা বললেন ভগবান। দেখুন, দুটো ছিদ্র ভগবান রেখে দিতে পারতেন। এটা এই যে শো আমাদের
কানের একটা শো ভগবান দিয়েছেন, এটা না দিতে দিলেও পারতেন, কিন্তু এই যে দুটো দেওয়ার কারণটা কি বললেন, এটা ঠোঙার মতো দিয়েছে ভগবান, যে এটাতে ভরে আপনি শ্রীমদ্ ভাগবতকে পান করতে থাকুন। বলো রাধে। আপনার হৃদয়ে গেলে আপনার হৃদয়ের মধ্যে যত প্রকারের যা যা বিকার আছে সমস্ত বিকার আপনার চলে যাবে যদি আপনি কথাকে পান করেন। বলো না রাধে রাধে। যে স্বাদ একটা কোন ফলের মধ্যে আছে, সে স্বাদটা সে গাছের মধ্যে আপনি পাবেন। আম কে যদি আপনি খান তো যে স্বাদটা আপনি পাবেন, সে আমের যে গাছ আছে সে গাছের পাতা যদি আপনি খান বা ডাল ভেঙে খান, তাহলে আপনি সে স্বাদটা পাবেন। তাহলে স্বাদ যদি আপনি পেতে চান, তাহলে আপনাকে আম গাছের ফল খেতে হবে আর পাকা ফল খেতে হবে। পাকা ফল যদি আপনি খান তাহলে আপনি স্বাদ পাবেন। আর এই শ্রীমদ্ ভাগবত সুপক্ক ফল, খুব মিষ্টি ফল, খুব মধুর ফল। কি করে হলো বললেন, ঠেকুর মেরেছে শ্রী সুখদেব গোস্বামী, যার জন্য এই শ্রীমদ্ ভাগবত খুব সুমধুর ফল হয়ে গেছে। কোন পাখি, টিয়া পাখি যে কোনো ফলে যখন ঠেকুর মারে তখন জানতে হবে সে ফলটা খুব মিষ্টি, আর যদি সেই ফলটা আপনি খান তাহলে আপনি খুব সে ফলের মধ্যে স্বাদ পাবেন। বলো রাধে রাধে। বলো না রাধে রাধে, জোর সে বলো, আরো একটু জোরে বলো, আরো জোরে বলো। আসুন একটা খুব সুন্দর গোবিন্দের ভজন করি, তারপরে আবার কথাতে আমরা প্রবেশ করব। श्याम से मिलने का, श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 दुनिया वालों क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम से मिलने का हरि बोल। করতালে হরি বল। सूरज
में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, हाँ हाँ, तारों के झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। तारों के झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम से मिलने का এরকম না, দু হাত তুলে बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। श्री राधे। हाथे ताली। गंगा में ढूंढा तुझे जमुना में पाया है। 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 गोदावरी के लहरों में, गोदावरी लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। এরকম না, দু হাত তুলে হরি বল। শ্রী রাধে। श्री राधे। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है। वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। सांवरे से मिलने का
सत्संग ही बहाना है सांवरे से मिलने का। श्री राधे हरि हरि बोल। श्री श्याम सुंदर भगवान की। फूलों में ढूंढा तुझे बागों में पाया है। 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 कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में मेरे श्याम का ठिकाना है सांवरे से मिलने का। सत्संग ही बहाना 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 है सांवरे से मिलने का। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। শ্রী সৌনকজি যিনি ৮৮,০০০ ঋষি মুনিদেরকে নিয়ে বসে আছেন, তিনি সৌনকজি প্রশ্ন